ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। દરેક વિદ્યાર્થીઓ મજામાં છે, બરાબર ને? અત્યારે લોકડાઉનની અંદર ઓનલાઈન ભણવાની બહુ મજા આવતી હશે। તો આપણે આગળના વિડીયોની અંદર કાવ્યદાસ ભારત કા ગૌરવ એની અંદર એનો પરિચય, લેખકનો પરિચય અને પેલી 4 લીટી આપણે સમજ્યા। હવે બાકીના આજે બીજી તમારી 4 લીટીમાં આપેલી છે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર, તે આપણે આજે સમજવાની છે। તે સમજતા પહેલાં આપણે थोड़ा कठिन शब्द है हिंदी अंदर, कठिन शब्द दिए गए, इसका मुहावरा करेंगे। तो पहला शब्द है गौरव। गौरव का मतलब होता है प्रतिष्ठा। क्या होता है? प्रतिष्ठा। भूलोक, दुनिया, संसार, जगत। भूलोक का अर्थ होता है दुनिया, जगत। दूसरा शब्द दिया गया है लीला स्थल, महान पुरुषों की भूमि। जो भारत में पहले जो पुरुष हो गए थे, इसकी भूमि क्रीड़ा भूमि, इसको क्या बोलते हैं? क्रीड़ा भूमि। तो लीला स्थल का मतलब होता है महान पुरुषों की क्रीड़ा भूमि। आगे के 4 पंक्ति में इसका अर्थ आ गया है लीला स्थल, तो महान पुरुषों की क्रीड़ा भूमि। बराबर याद रखना सब छात्रों को। तो लीला स्थल का मतलब होता है महान पुरुषों की क्रीड़ा भूमि। ये थी गયેલા महान पुरुषों। અત્યારે અહીંયા આગળના મેં 4 પંક્તિની અંદર તમને કહ્યું કે લેખકે ફક્ત ભૂતકાળની જ વાત કરેલી છે, વર્તમાન અને ભવિષ્યકાળની વાત કરેલી નથી। આપણો ભારત દેશ ગૌરવ કઈ રીતે થયો તે એની જ વિગત આ કાવ્યની અંદર બતાવેલી છે। તો અહીંયા આગે लीला स्थल का मतलब होता है महान पुरुषों की क्रीड़ा भूमि। पुरातन का मतलब होता है प्राचीन, जूनो। गुजराती में जूनो, पुरातन, समानार्थी शब्द प्राचीन। ये समानार्थी शब्द है पुरातन, इसका मतलब है प्राचीन, पुरातन शब्द है। बहुभूति, संसार का वैभव, जगतनो वैभव, जगतनी लीला लहर, एने शुभ शब्द है बहुभूति, संसार का वैभव। दूसरा विधि। विधि में जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब भगवान, सब देवों को बताया गया है। इसका नाम दिया है विधि, का मतलब है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। आगे अधोगति, दशा। अधोगति का मतलब होता है दशा। दशा कैसी होती है? दशा, कोई की दशा अच्छी होती है, कोई की बुरी होती है। अधोगति का मतलब होता है दशा। और मदिरा, मदिरा का शब्द होता है शराब। मदिरा, शराब। तो ये कठिन शब्द है, नोट में इसको लिखने का है। गौरव, इसका मतलब प्रतिष्ठा। भूलोक, दुनिया। लीला स्थल, महान पुरुषों की क्रीड़ा भूमि। पुरातन, प्राचीन। बहुभूति, संसार का वैभव। विधि, ब्रह्मा। अधोगति, दशा। मदिरा मतलब है शराब। बराबर। तो अब दूसरी 4 पंक्ति समझने का है। दूसरी 4 पंक्ति में क्या कहा गया है गुप्ता जी ने? मैं पहले पढ़ता हूँ 4 पंक्ति, देखो। आहा वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिर मोर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? क्या और है? भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले ही विस्तार है। पर इसको समझने का है। इसमें कहा गया है आहा वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले ही विस्तार है। तो हाँ, ते वृद्ध भारतवर्ष दुनियाना बधा देशों में श्रेष्ठ देश है। आपरो आ देश वृद्ध है, वृद्ध बधा देशों में केवो छे? पाछो श्रेष्ठ है। આપણા ભારત દેશની તુલનામાં બીજો કોઈ પણ દેશ આવી શકતો નથી। આગલા 4 પંક્તિમાં આપણે કહ્યું કે આપણી મોટામાં મોટી ગંગા નદી, પવિત્ર નદી ને મોટો મોટો હિમાલય પર્વત, એવા પર્વતો કોઈ પણ દેશની અંદર જોવા મળતા નથી। એટલે આપણા ભારત દેશને કેવો કયો છે? ગૌરવશાળી કયો છે, ગૌરવશાળી કયો છે। એટલે અહીંયા કહ્યું છે કે હા વૃદ્ધ ભારતવર્ષ દુનિયાના બધા દેશોમાં શ્રેષ્ઠ દેશ છે, श्रेष्ठ मोटा में मोटो देश है। प्राचीन देशों में
તેની સરખામણીનો બીજો કોઈ દેશ નથી. પ્રાચીન દેશોમાં, પ્રાચીન એટલે જૂના દેશમાં તેની સરખામણીની એની તુલનામાં બીજો કોઈ દેશ આગળ આવી શકતો નથી. फक्त कयो देश आवे से आगर? भारत देश. कौन सा देश आता है? भारत देश आता है. तो इधर कहा गया है हाँ वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम बंधार है. विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है. विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यह विस्तार है. तो गुजराती देखिए हाँ वृद्ध भारतवर्ष दुनियाना બધા દેશોમાં શ્રેષ્ઠ દેશ છે. પ્રાચીન દેશમાં તેની સરખામણીનો બીજો કોઈ દેશ નથી. ભગવાને દુનિયામાં વૈભવના, ભગવાને સાધન સંપત્તિ એટલે કીધું છે, ભગવાને દુનિયામાં વૈભવના જે સૌથી પહેલા સાધનો બનાવ્યા હતા. એ કીધું છે ભગવાને દુનિયામાં વૈભવના જે સૌથી સાધનો બનાવ્યા હતા તે ભારત દેશમાં જ છે, બીજા કોઈ પણ દેશમાં આવતા નથી. એટલે અહીંયા કહ્યું છે કે ભગવાને દુનિયામાં વૈભવ માટે વૈભવશાળી પુણ્યશાળી જે સૌથી પહેલાં સાધનો બનાવ્યા હતા પહેલાં કયા દેશમાં? ભારત દેશમાં જ, બીજા કોઈ દેશમાં બનાવવામાં આવ્યા નથી. એટલે અહીંયા કહ્યું છે हाँ वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम बंधार है. विधि ने किया नर सृष्टि का पहले ही विस्तार है. फरीथी गुजराती અને અઘરા શબ્દ જોઈ લઈએ. सिरमौर, सिरमौर એટલે श्रेष्ठ. कैसा होता है? श्रेष्ठ. पुरातन, प्राचीन. पुरातन का मतलब होता है प्राचीन. विश्व, जगत, दुनिया, पर्यायवाची शब्द है दुनिया, विश्व. भगवान की भवभूतिओ ये जुदा जुदा देवता देवोनी भूमि कहेवाय. ऋषि भूमिओनी भूमि. आर्य आ देशમાં કયા કયા ઋષિ થઈ ગયેલા? આર્ય નામની સંસ્કૃતિ કહેવાય. કયા નામની? આર્ય. એના કારણે આપણો ભારત દેશ કેવો છે? ગૌરવશાળી છે. એટલે અહીંયા કહ્યું છે ऐसे पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम बंधार है. विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है. फरीथी गुजराती हाँ તે વૃદ્ધ ભારતવર્ષ દુનિયાના બધા દેશોમાં શ્રેષ્ઠ દેશ છે. પ્રાચીન દેશોમાં તેની સરખામણીનો બીજો કોઈ દેશ નથી. હા તે વૃદ્ધ ભારતવર્ષ દુનિયાના બધા દેશોમાં શ્રેષ્ઠ દેશ છે. પ્રાચીન દેશોમાં તેની સરખામણીનો બીજો કોઈ દેશ નથી. એની તુલનામાં બીજો કોઈ દેશ આવી શકતો નથી. કેમ કે મેં તમને આગળ પણ કહ્યું કે મોટામાં મોટી આપણી પવિત્રની ગંગા નદી એ હરિદ્વાર ગંગા નદી એના જેવી કોઈ મોટી પવિત્ર નદી છે જ નહીં બીજા દેશમાં. એટલે ભારતની અંદર મોટામાં મોટી આ પવિત્ર નદીઓ છે, ત્યાંથી એનો વિસ્તાર થયો છે. આ તમે ભારત હિમાલય પર્વત પર ફરો ચારે બાજુ તો ગંગોત્રી, યમનોત્રી, બરાબર, કેદારનાથ, મોટા મોટા મંદિરો પણ આવે એ પણ હિમાલયની તળેટીની ઉપર છે. એટલા માટે એને શ્રેષ્ઠ કીધો છે ભારત દેશને. મોટા મોટા મંદિરો પણ આવેલા છે. એટલે અહીંયા કહ્યું છે હા તે વૃદ્ધ ભારતવર્ષ દુનિયાના બધા દેશોમાં શ્રેષ્ઠ દેશ છે. प्राचीन देश में तेनी सरखामणीनो बीजो कोई देश नहीं, इसकी तुलना में कोई दूसरा देश नहीं आ सकता. पहला देश कौन सा आता है? भारत देश ही आता है, दूसरा देश बाद में आता है तुलना की गिनती में, इसलिए बोला गया है. भगवान ने दुनिया में वैभवना जे सौथी पहला साधन बनाव्या, वैभवना जे साधन बनाव्या ते क्या देश में था? भारत देश में था, बीजा कोई पण देश में नहीं आता. एटले व्यवस्थित आ बीजी चार पंक्तिनो तमारे अभ्यास करवानो छे. एमां फरीथी वृद्ध एटले वृद्ध थई गेलो, बराबर, बधा करता जूनो, एम के वृद्ध. भारतवर्ष एटले भारतवर्ष, संसार एटले जगत, सिरमौर एटले श्रेष्ठ, ऐसा एटले आ पुरातन एटले जूनो, कोई विश्व में क्या और है? जूना में जूनो देश विश्व में, कोई जगत में आना जेवो कोई बीजो देश नहीं, भारत देश. अत्यारे जो परिस्थिति माटे
અત્યારે આપણો ભારત દેશમાં ગુજરાત જ એવું છે કે આપણી પરિસ્થિતિની અંદર તુલનામાં સારું છે એ પરિસ્થિતિ, એટલે અહીંયા કીધું છે कि हाँ वृद्ध भारतवर्षी संसार का सिरमौर ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम बंधान है। भगवाननी बहुभूति આપણા ભગવાન વિષ્ણુ ભગવાન આપણે વાત કરીએ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ બરાબર એ બધા દેવો છે, દેવો પણ આપણા માટે ખુશ છે કેમ કે ભારત જેવો દિવ્ય દેશ બીજો કોઈ નથી, એટલા માટે ભગવાન પણ આ દેશથી ખુશ છે। એટલા માટે અહીંયા કહ્યું છે कि भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है, प्रथम पहलो भंडार है, खजानो, भंडार का मतलब है खजानो, खजानो प्रथम भंडार है। विधि ने किया, विधि वहाँ चार आए ब्रह्मा विष्णु और महेश, विधि का मतलब क्या होता है ब्रह्मा विष्णु और महेश। विधि ने किया नर सृष्टि, अपनी सृष्टिनो संसार करेलो पहले विस्तार है। सर सृष्टिनो जे आपણા ખરાબ દુર્ગુણ કાર્ય કરતા હતા ત્યાં દેશમાં નાશ થયા નાબૂદ થયેલા એટલા માટે કીધું છે વિધિને કિયા નર સૃષ્ટિ કા પહેલે ही વિસ્તાર है। ગુજરાતી હા તે વૃદ્ધ ભારત વર્ષ દુનિયાના બધા દેશોમાં શ્રેષ્ઠ દેશ છે। પ્રાચીન દેશમાં તેની સરખામણીનો બીજો કોઈ દેશ નથી। ભગવાને દુનિયામાં વૈભવના જે સૌથી પહેલાં સાધન બનાવ્યા હતા તે ભારત દેશમાં જ, બીજા કોઈ પણ દેશમાં નથી। તો દરેક વિદ્યાર્થીઓએ આને શું કરવાનું છે વ્યવસ્થિત નોટની અંદર આ બીજી ચાર પંક્તિ પણ તમારે લખવાની છે બરાબર। અઘરા અઘરા શબ્દ મેં તમને કહે અહીંયા બોર્ડ પર લખેલા જ છે અઘરા શબ્દ, એમાં મેં કહ્યું ગૌરવ એટલે પ્રતિષ્ઠા, ભૂલોક એટલે દુનિયા, લીલાસ્થાન એટલે મહાન પુરુષો કી ક્રીડાભૂમિ જ્યાં મહાન પુરુષો થઈ ગયેલા છે, જે પગની નિશાની છોડી ગયેલા એ બધું કાર્યને આપણે પૂરું કરવાનું છે। અધૂરું કાર્ય છોડી ગયેલા આ મોટા મોટા મહાન નેતાઓ એ કાર્યને આપણે ભારત દેશમાં આપણે બધા ભેગા મળીને કાર્યને પૂર્ણ કરવાનું છે। એટલા માટે અહીંયા મહાન પુરુષો કી ક્રીડાભૂમિ, પુરાતન પ્રાચીન, ભવભૂતિ સંસાર કા વૈભવ, વિધિ બ્રહ્મા, અધોગતિ દશા। ભારત દેશની દશા અત્યારે કેવી નબળી નથી, સારી જ છે એટલે અધોગતિ એટલે દશા, મદિરા એટલે શરાબ, શરાબ બરાબર ને। તો આ પ્રમાણે ફરીથી એકવાર આનું વાંચી જાઉં અને પછી અહીંયા કાવ્યને હું શું કરીશ પૂરું કરીશ અને બીજી ચાર પંક્તિ પૂરી કરીશ બરાબર। ધ્યાન આપી એકવાર ફરીથી हाँ वृद्ध भारतवर्षी संसार का सिरमौर है ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम बंधार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले ही विस्तार है। हाँ ते वृद्ध भारतवर्ष दुनियाना બધા દેશોમાં શ્રેષ્ઠ દેશ, પ્રાચીન દેશમાં તેની સરખામણીનો બીજો કોઈ દેશ નથી, કોઈ તુલનામાં આવતો જ નથી બીજો દેશ। ઘણા બધા દેશો અમેરિકા છે, ફ્રાન્સ છે, ઘણા બધા દેશોમાં ભારત દેશની તુલનામાં બીજો કોઈ દેશ આવતો નહીં। એટલા માટે અહીંયા ભગવાનની પણ ભવભૂતિ આ શબ્દ લખો ને હિન્દી એ ભગવાન માટે શબ્દ લખેલો છે, દેવતાઓ માટે। એટલે છેલ્લે કીધું છે ભગવાનને દુનિયામાં વૈભવના જે સૌથી પહેલાં સાધન બનાવ્યા તે પણ ભારત દેશમાં છે। પહેલાં જે સાધન બનાવેલા તે પણ ભારત દેશમાં જ છે, બીજી કોઈ પણ જગ્યાએ જોવા મળતા નથી। એટલે ભારત દેશને કેવું બોલે છે ગૌરવશાળી કેવું છે, પુણ્યશાળી, લીલાસ્થળ, લીલાસ્થળ આગલા ચાર લીટીમાં આવ્યું લીલાસ્થળ એટલે શું આવી ગયું મહાન પુરુષોની ક્રીડાભૂમિ, લીલાસ્થળ આવી ગયું ને। એટલે આ પ્રમાણે તમારે વ્યવસ્થિત આ ચાર પંક્તિ વ્યવસ્થિત લખવાની છે। નીચે મેં ગુજરાતીમાં લખેલું છે તમને સમજ નહીં પડે એટલા માટે બરાબર ને। શબ્દ પાછા એકવાર અઘરા શબ્દમાં શિરમોર, પછી પુરાતન, ભવભૂટિયા, ભંડાર, સૃષ્ટિ એ બધા કેવા કઠિન શબ્દ છે અને વારંવાર આપણે શું કરવાનો એનો અભ્યાસ કરવાનો છે બરાબર ને। તો નોટની અંદર આગળ મેં તમને કહ્યું કે આગળ જ્યારે સમજાવ્યું ત્યારે એનો પરિચય બરાબર વ્યવસ્થિત લખવાનો, પહેલી ચાર પંક્તિ આ ચાર પંક્તિ વ્યવસ્થિત લખવાની અને પછી બીજા નેક્સ્ટ પીરિયડની અંદર આપણે જે અધૂરો કાવ્ય છે ને આપણે શું કરીશું પૂર્ણ કરીશું બરાબર ને। તો અહીંયા તમને ખબર છે કે આના લેખક કોણ છે ગુપ્તજી છે બરાબર ને, ભારત એનું ગુપ્તજી યાદ રાખજો નામ ગુપ્તજી બરાબર। આ પર્યાય શબ્દો પણ પૂછાય છે પાછો કહી જાઉં લીલાસ્થળનો પર્યાય મહાન પુરુષો કી ક્રીડાભૂમિ, પુરાતન પ્રાચીન બરાબર, बहुबुद्धि संसार का वैभव, विधि ब्रह्मा, अधोगति दशा, मदिरा शराब बराबर ने। तो आ प्रमाणे आ
4 લીટી મેં સમજાવી છે. હવે બાકીના જે અધૂરું કાવ્ય છે નેક્સ્ટ ટાઈમ બીજા વિડીયોમાં આપણે સમજાવીશું. બરાબર? હસ્તો.